سامعین و حاضرین آداب، میں ہوں شمیم عثمانی۔ استقبال ہے آپ تمام سامعین و حاضرین کا آل انڈیا ریڈیو کی آج کی اردو سروس کی نشریات میں۔ امید ہے آپ تمام لوگ بخیر ہوں گے اور اس خوبصورت زندگی کو مزید خوبصورت بنانے میں لگے ہوئے ہوں گے۔ دوستو، ان دنوں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ واٹس ایپ پر بہت سے لوگ میسیجز بھیجتے ہیں، بہت سے ہم ریسیو کرتے ہیں۔ کبھی کبھی کوئی میسیج ایسا ہوتا ہے جو ہمیں کلک کر جاتا ہے، اچھا لگتا ہے اور چاہتے ہیں کہ ہم اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ایسا ایک میسیج مجھے ملا ہے اور یہ پاکستان کے ایک معروف بزرگ ہیں، پیر محمد ذوالفقار احمد نقشبندی۔ ان کے حوالے سے کچھ اشعار ہیں کہ اب ان کے حوالے سے بھیجے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں انہی کے لکھے ہوئے ہیں یا انہوں نے کہیں کسی محفل میں کسی مجلس میں پڑھے تھے تو ان سے منسوب ہو گئے ہیں۔ بہرحال شعر اچھے ہیں اور ہمارے حالات کے عین مطابق ہیں۔ میں مانتا ہوں وبا کے دن ہیں مگر یہ دن بھی خدا کے دن ہیں۔ میں مانتا ہوں وبا کے دن ہیں مگر یہ دن بھی خدا کے دن ہیں۔ دلوں سے مایوسیاں نکالو، دلوں سے مایوسیاں نکالو، ذرا سے آگے شفا کے دن ہیں۔ گزر گئی عمر غفلتوں میں، گزر گئی عمر غفلتوں میں، یہی تو رب سے وفا کے دن ہیں۔ جی ہاں، یہ کتنے آسان لفظوں میں بیان کر دیا کہ ہماری عمر جو ہے غفلتوں میں گزری ہے، ہم نے بہت سے غلط کام کیے ہیں۔ اب وقت ہے کہ ہم اپنے کاموں کو صحیح طور پر انجام دیں، اس رب، اس واحد گرو یا اس سپر پاور کے آگے سر جھکائیں جس کو ہم خدا، بھگوان، گاڈ یا واحد گرو کے نام سے جانتے ہیں، تاکہ دنیا جو ہے ایک مثبت سوچ لیے ہوئے آگے بڑھے اور ایک خوشگوار ماحول پیدا ہو، ہم سب لوگ سکون سے جی سکیں۔ یہی مقصد ہے ہماری اور آپ کی زندگی کا۔ آئیے فی الحال تو اگلے سیگمنٹ کی جانب کرتے ہیں اور رخ کرتے ہیں سبیحہ فضل کا۔ واہ واہ، کیا بات ہے! بہت ہی اچھے اشعار آپ سنا رہے تھے، اچھا لگا سن کر۔ اور واقعی میں وقت چاہے جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے، اور وقت کی یہی تو خوبی ہے کہ وہ گزر جاتا ہے۔ کئی بار زخم لگاتا ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی کرتا ہے کہ ان زخموں کا مرہم بھی وہ خود بن جاتا ہے، زخموں کا مداوا بھی وہ خود ہی کر جاتا ہے۔ یعنی مطلب کوئی بھی زخم ایسا نہیں ہوتا یا کوئی بھی یاد ایسی نہیں ہوتی جو زخم مندمل نہ ہو یا جو یاد تھوڑی مدھم نہ پڑ جائے۔ دھیرے دھیرے جیسے وقت بیتتا ہے تو بہت سی چیزیں، خاص طور پر وہ جو بہت دکھ دے رہی ہوتی ہیں، وہ ہم بھلا دیتے ہیں یا وہ ختم ہو جاتی ہیں، تو یہ وقت بھی بیت جائے گا۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے بڑا میجیکل ہوتا ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ بس یہی وجہ ہے سامعین کہ یہ پروگرام بہت اچھا لگتا ہے۔ خیر، باتیں نکلیں گی تو بہت ساری نکل جائیں گی۔ سب سے پہلے تو آپ تمام کو میری طرف سے پرخلوص آداب، السلام علیکم، نمسکار۔ امید کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے، استقبال ہے آپ سبھی کا۔ تو معاملہ یہ ہے اصل میں کہ یہ پروگرام اسی لیے اچھا لگتا ہے مجھے بھی کہ ایسے میں بہت ساری اچھی باتیں ہو جاتی ہیں، اچھی چیزیں سننے کو مل جاتی ہیں، کچھ معلومات ملتی ہے، کچھ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں شیئر ہو جاتی ہیں۔ تو بس ایسا ہی کوئی بہانہ ہونا چاہیے جب ہم آپس میں کچھ وقت ساتھ بتائیں۔ وہ کسی نے کہا نا کہ یوں ہی مل بیٹھنے کا کوئی بہانہ نکلے، بات سے بات فسانے سے فسانہ نکلے، پھر چلے ذکر کسی زخم کے چھل جانے کا، پھر کوئی درد کوئی خواب پرانا نکلے۔ بہرحال پروگرام کی شروعات ہو چکی ہے اور سب سے پہلے جو ہماری بات ہوتی ہے اہم، وہ یہی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آپ کو کسی ڈاکٹر سے ملوایا جائے اور ان کی باتیں، ان کی ہدایات سنی جائیں اور پھر ان پر عمل بھی کیا جائے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، بہنوں، بھائیوں، میں حکیم احمد اشرف اوکھلا جامعہ نگر دہلی سے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش ہوں۔ میرا دل چاہا کہ کچھ اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ میں کرونا وائرس کے سلسلے میں کچھ جو بھی معلومات مجھے حاصل ہوئی ہیں اس سلسلے میں شیئر کروں، تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ لوگوں تک پہنچے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں زیادہ سے زیادہ، اور جہاں تک چیزوں کے استعمال کا تعلق ہے تو اس میں یہ ہے کہ آج سے ہی شروع کر دیں
سنائے مکی کا استعمال. سنائے مکی کی افادیت تو حدیث پاک میں بہت زیادہ اس کا ذکر ہے، اس کی افادیت کا. تو سنائے مکی پتے، ایک چھوٹے پتے کی شکل میں ہوتی ہے. یہ ہرا پتا ایسا ہوتا ہے باریک سا. یہ آپ کسی بھی عطار کے ہاں جائیں گے، اس سے آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو انشاءاللہ دے دے گا. اس کا پسا ہوا پاؤڈر بھی ملتا ہے اور ثابت سنائے مکی بھی ملتی ہے. تو سنائے مکی کو زیادہ مقدار میں لے کے اس کو پسوا لیں یا پاؤڈر بنا لیں یا بنوا لیں، اس کو رکھ لیں کسی مرتبان وغیرہ میں. اور روزانہ اس کا استعمال کا طریقہ یہ کہ 1 چمچ چائے کا چھوٹا لے کے اس کا قہوہ بنا لیں. قہوہ بنا کے اس کو 1 کپ میں اس کو شہد ملا کر اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اور اس کا استعمال دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے اسٹیم بھی لے سکتے ہیں، بھپارا بھی لے سکتے ہیں. اس کو روزانہ رات کو سوتے وقت یا دن میں کسی بھی وقت گرم پانی میں ڈال کے اس کو اور سانس کے ذریعے سے اس کا بھپارا بھی لے تو وہ بھی کافی مفید ہے انشاءاللہ تعالی. اس کے علاوہ قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے دیکھیے جو بھی چیزیں ہیں، وہ جو بھی آپ کو علاج اس سلسلے میں بتایا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ زیادہ ایسی چیزیں ہم استعمال کریں، ایسی دوائیں یا ایسا علاج کہ جس سے ہماری قوت مدافعت بڑھے. صرف قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے ساری تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ابھی تک کوئی اس کی پیٹنٹ دوا نہیں بنی. کوئی دنیا میں کسی بھی ملک میں ابھی تک نہ کوئی انجیکشن ایسا تیار ہوا، نہ کوئی ویکسین تیار ہوئی ہے، نہ کوئی علاج اس کا ابھی تک پیٹنٹ کوئی بنا ہے. تو اس کے لیے جو احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں وہ صرف یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی قوت مدافعت کو، جسمانی جس کو امیونٹی سسٹم کہتے ہیں، اس کو ہم بڑھائیں. تو اسی سلسلے میں یہ تمام چیزیں بتائی جا رہی ہیں. تو نمبر 1 یہ کہ صبح سویرے اٹھ کر 1 عدد لہسن لیں، آپ چھلکا اتار لیں اور اس کو چبا لیں. کم از کم 2 ہفتے تک اس کا استعمال کریں. دوپہر میں کھانے کے ساتھ میں دہی کا استعمال ضرور کیا جائے. دہی اور کچا پیاز اس کا استعمال کریں کھانے میں. دن میں جب بھی چائے پئیں اس میں 2 عدد لونگ کا استعمال کریں. 2 عدد لے لیں یا 1 عدد لے لیں وہ بھی کافی ہوگی، کیونکہ آج کل گرمی ہے اس لیے 1 عدد بھی کافی ہوگی. اور اس کی چائے بنا لیں. چائے بنانے کے بعد میں پھر جو باقی بچ جائے لونگ اس کو چبا بھی لے سکتے ہیں، اس کو چبا سکتے ہیں. اور دن میں کسی بھی وقت 1 یا 2 یا 3 کھجوروں کا استعمال ضروری ہے. جہاں تک وٹامنس کا تعلق ہے، وٹامن A C D یہ تینوں وٹامنس بہت ضروری ہیں انسان کے لیے. وٹامن A کے لیے آم آج کل دستیاب ہیں، آم کا استعمال کثرت سے کیا جائے. خوبانی کا استعمال کثرت سے کیا جائے. خوبانی کے اندر جو گٹھلی نکلتی ہے اس کو پھوڑ کے اندر سے جو گودا ہے اس کا بھی استعمال کیا جائے ضرور. وٹامن C کے لیے لیمو کا استعمال بہت ضروری ہے. لیمو 1 عدد پانی میں ڈال کر اس کو ٹھنڈا کر کے شکنجبین بھی بنا سکتے ہیں اور لیمن ٹی بھی بنا سکتے ہیں. دونوں شکل میں اس کا استعمال بہت مفید ہے. اس کے علاوہ لیچی ہے، مالٹا ہے، چیری ہے، امرود ہے، سنترا ہے، موسمی ہے، ان کا استعمال بہت ضروری ہے. وٹامن C ان میں ہوتا ہے. وٹامن D کے لیے گلوکوز D کا استعمال بہت ضروری ہے. 1 چمچ 1 گلاس میں پانی میں ڈال کر اس کا استعمال کریں، بہت ہی زیادہ مفید ہوگا انشاءاللہ. اس کے علاوہ رات کو کھانے کے بعد ادرک اور دار چینی کا استعمال بہت ضروری ہے. تھوڑی سی ادرک لیں، تھوڑی ہی مقدار میں دار چینی، لکڑی آتی ہے دار چینی، وہ لیں اور اس کا قہوہ بنا لیں. قہوہ بنا کے اس کو استعمال کریں. کم از کم 2 ہفتے تک اس کا استعمال بہت ضروری ہے. جہاں تک ان چیزوں کا تعلق ہے جو چیزیں قوت مدافعت کو کمزور کرتی ہیں، ان میں خاص کر چاول ہے اور چینی کا استعمال ہے. تو اس لیے زیادہ سے زیادہ احتیاط اس بات کی کریں کہ کم سے کم چاول کا استعمال کیا جائے اور کم سے ہی کم چینی کا بھی استعمال کیا جائے. یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ مضر ہیں اس سلسلے میں. تو انتہائی ضروری شکل میں ان کا استعمال کیا جائے، ورنہ ان سے بچا جائے تو زیادہ بہتر ہے. باقی تمام جو احتیاطی تدابیر جو حکومت کی طرف سے شائع ہو رہی ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے. جیسے کہ ہم باہر نکلتے ہیں تو ماسک کا استعمال کرنا انتہائی ضروری ہے ہمارے لیے.
ہماری حفاظت کے لیے، تو بنا ماسک لگائے ہوئے باہر قطعی طور پر نہ نکلیں، اور جب بھی نکلیں کسی ضرورت خاصی کے لیے باہر نکلا جائے، نہ زیادہ سے زیادہ گھر ہی میں رہا جائے، تنہائی میں رہا جائے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اگر ہم اسے خوبصورت پیرائی میں بیان کریں تو ہمارے دلوں پر نقش ہو جاتا ہے، اور شاعری یہ کام بخوبی انجام دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ 2 مصروں میں یا 2 لائنوں میں کہی گئی بات تادیر دلوں پر اثر رکھتی ہے۔ وہی بات جس کو کہنے کے لیے صفحات کے صفحات درکار ہوتے ہیں، پڑھنے کے پنے چاہیے ہوتے ہیں، پیجز کے پیجز چاہیے ہوتے ہیں، وہی بات بڑی آسانی سے اور بہت خوبصورتی کے ساتھ 2 مصروں میں بیان ہو جاتی ہے۔ اور یہ 2 مصروں میں بات کہی گئی جو بات ہے وہ ہمارے دلوں پر نقش ہو جاتی ہے اور ذہنی ہم آہنگی پیدا کرتی ہے، محبت پروان چڑھاتی ہے۔ اردو شعرا کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو خاص طور پر اردو شعرا میں جو حضرات درس و تدریس سے وابستہ ہیں، انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ ان کی شاعری کے ذریعے ایک امید والی فضا قائم ہو، امید کی کرن جو ہے سب کی نظروں میں آئے، سب کے ذہنوں میں امید کی شمع روشن ہو، تاکہ یہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے۔ کلام شاعر کے تحت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رحیم رضا صاحب، آپ پرنسپل ہیں گورنمنٹ اسکول مالیگاؤں کے۔ سماعت فرمائیں کلام شاعر کے تحت جناب رحیم رضا سے کلام۔ پیش خدمت ہے کلام شاعر۔ آداب، غزل کا مطلب سماعت کیجیے۔ مسلسل بے یقینی سے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، مسلسل بے یقینی سے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، جہاں پانی ٹھہر جاتا ہے رستے ٹوٹ جاتے ہیں، جہاں پانی ٹھہر جاتا ہے رستے ٹوٹ جاتے ہیں۔ نہیں آتا ہنر پھر حوصلہ مندی سے جینے کا، نہیں آتا ہنر پھر حوصلہ مندی سے جینے کا، یتیمی خوف بن جائے تو بچے ٹوٹ جاتے ہیں، یتیمی خوف بن جائے تو بچے ٹوٹ جاتے ہیں۔ دلی توبہ کا ہوتا ہے اثر ایسا گناہوں پر، دلی توبہ کا ہوتا ہے اثر ایسا گناہوں پر، شجر سے خشک پتے جیسے یکسر ٹوٹ جاتے ہیں، شجر سے خشک پتے جیسے یکسر ٹوٹ جاتے ہیں۔ خلوص و بے ریائی سے پرائے اپنے ہوتے ہیں، خلوص و بے ریائی سے پرائے اپنے ہوتے ہیں، بزد ہونے سے تو اپنے ہوئے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، بزد ہونے سے تو اپنے ہوئے بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ مانا ہم نے سچائی نہیں مرتی رضا لیکن، یہ مانا ہم نے سچائی نہیں مرتی رضا لیکن، معزز ٹھہرے جب جھوٹے تو سچے ٹوٹ جاتے ہیں، معزز ٹھہرے جب جھوٹے تو سچے ٹوٹ جاتے ہیں۔ غزل کا مطلب سماعت کیجیے۔ سر ہوتا ہے ہو جائے ہوا ہم کچھ نہیں کہتے، سر ہوتا ہے ہو جائے ہوا ہم کچھ نہیں کہتے، ہم اپنی حقیقت کے سوا کچھ نہیں کہتے، ہم اپنی حقیقت کے سوا کچھ نہیں کہتے۔ جب ہو ببولے تو تڑپ کر، جب راہ میں بچتی ہو ببولے تو تڑپ کر، اف میرے خدا اور سوا کچھ نہیں کہتے، اف میرے خدا اور سوا کچھ نہیں کہتے۔ باطل کی خوشامد کے لیے جشن شب و روز، باطل کی خوشامد کے لیے جشن شب و روز، حق ڈوب مرا ہے کہ تیرا کچھ نہیں کہتے، حق ڈوب مرا ہے کہ تیرا کچھ نہیں کہتے۔ قیمت تمہیں ایک روز چکانی ہے کہ تم بھی، قیمت تمہیں ایک روز چکانی ہے کہ تم بھی، ظالم کو سمجھتے ہو برا کچھ نہیں کہتے، ظالم کو سمجھتے ہو برا کچھ نہیں کہتے، اور پتھر پہ لٹاتے ہو عقیدت کے گلستہ، پتھر پہ لٹاتے ہو عقیدت کے گلستہ، ہے دھول میں الماس پڑا کچھ نہیں کہتے، ہے دھول میں الماس پڑا کچھ نہیں کہتے۔ موسم کی طرح تم بھی بدل جاتے ہو اکثر، موسم کی طرح تم بھی بدل جاتے ہو اکثر، کہتی ہے ہوا ہم تو رضا کچھ نہیں کہتے، کہتی ہے ہوا ہم تو رضا کچھ نہیں کہتے۔ پھول کھلے ہیں نیرے نیرے، پھول کھلے ہیں نیرے نیرے، اچھے اچھے پیارے پیارے، پھول کھلے ہیں نیرے نیرے، اچھے اچھے پیارے پیارے، آؤ ان کے پاس چلے ہم، سب کو لے کر ساتھ چلے ہم، بھورے ان پر منڈلاتے ہیں،
सबके दिल को ये भाते हैं, ये चंपा तो वो है चमेली, ये चंपा तो वो है चमेली, बू अच्छी रंगत चमकीली, सारा गुलशन इनसे महके, सारा गुलशन इनसे महके, तितली झूमे चिड़िया चहके, फूलों से झुक गई हर डाली, कितना खुश है बाग का माली, फूलों से झुक गई हर डाली, कितना खुश है बाग का माली, हमको इनसे प्यार है देखो, कुदरत का इकरार है देखो, हमको इनसे प्यार है देखो, कुदरत का इकरार है देखो। शुक्रिया। गज़ल बराए अतफाल पेश खिदमत है। होते हैं अहबाब मियाँ, राहत के असबाब मियाँ, होते हैं अहबाब मियाँ, राहत के असबाब मियाँ, खूब सलीका मंद बने, सीखे कुछ आदाब मियाँ, खूब सलीका मंद बने, सीखे कुछ आदाब मियाँ, होठों पर मुस्कान रहे, होठों पर मुस्कान रहे, चेहरे हो शादाब मियाँ, होठों पर मुस्कान रहे, चेहरे हो शादाब मियाँ, इतनी नेमत हासिल है, इतनी नेमत हासिल है और नहीं सैराब मियाँ, इतनी नेमत हासिल है और नहीं सैराब मियाँ, नेक बने हम एक बने, नेक बने हम एक बने, अब्बू का है ख्वाब मियाँ, नेक बने हम एक बने, अब्बू का है ख्वाब मियाँ, खूब पढ़े हम पाए हुनर, खूब पढ़े हम पाए हुनर, सांसें हो सहराब मियाँ, खूब पढ़े हम पाए हुनर, सांसें हो सहराब मियाँ। शुक्रिया। दोस्तों, एक जमाना था जब इंसान वक्त गुजारी के लिए लंबी लंबी कहानियां लिखता, लंबी लंबी कहानी बुनता और लंबी लंबी कहानी सुनता था, क्योंकि वक्त गुजारी के दूसरे सिलसिले, दूसरे जो जरिए थे वो उसके पास नहीं थे। लेकिन जब इंसान ने तरक्की की और तरक्की करता गया तो सबसे अहम मसला उसके साथ वक्त का हुआ, यानी वक्त की तंगी होती चली गई। इंसान बेशक तरक्की करता चला गया लेकिन वक्त उसका साथ छोड़ता चला गया। वही तवील कहानियां जो वक्त गुजारी के लिए सुनाई जाती थी, लिखी जाती थी और कही जाती थी, धीरे धीरे कहानी की शक्ल में आई और कहानी की शक्ल में भी फिर ये इसका नया रूप अफसाने ने ले लिया। अफसाना हालांकि उर्दू की सिर्फ नहीं है, ये अंग्रेजी से उर्दू में आया, लेकिन बहुत जल्द इसने अपना मकाम बना लिया और बहुत जल्द ये मकबूल आम हो गया। अगर कुछ ख्वातीन मौजूदा दौर के हवाले से बात की जाए, ख्वातीन अफसाना निगारों की, तो उनमें कई नाम ऐसे हैं जो बहुत मोतबर हैं, जिन्होंने गो के अफसाने मुख्तसर लिखे हैं, लेकिन जितना भी लिखा है बहुत मोतबर और बहुत मुस्तहकम लिखा है। इन्हीं अफसाना निगारों में एक नुमाया नाम मारूफ अदीबा और सहाफिया मोहतरमा चश्मा फारूकी का भी है। मोहतरमा चश्मा फारूकी अपने ज़माने के मारूफ रिसाले खातून मशरिक़ की इदारत से भी वाबस्ता रही हैं। आज के प्रोग्राम में हमारी मेहमान हैं मोहतरमा चश्मा फारूकी। अस्सलाम वालेकुम। मेरे अफसाने का उन्वान है आंचल। मैं हूँ चश्मा फारूकी, दिल्ली से। माँ और ममता का चोली दामन का साथ है। ममता की मोहब्बत और उसकी शफक़त औलाद को बेइंतहा राहत और सुकून अता करती है, तो कूट कूट कर भरी ममता की मोहब्बत व शफक़त के एहसास से बच्चों की किस्मत अपने पर नाज करती है। और दीगर बात यह है कि ममता किसी तालीम की मोहताज नहीं होती। ये बेइल्म भी अपने आंचल के साए से औलाद को बेहद ठंडक, फरहत व ताजगी अता करती है। ये कुदरत का वो जज्बा तोहफ़ा है जो हर माँ को आता है। चूँकि बच्चा माँ के ज़ेर साया ही उसकी ममता के आंचल की छाँव में ज़्यादा रहता है, इसलिए इस आंचल से परवान चढ़ते हुए बच्चे पर उसकी माँ के असरात ज़्यादा होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि माँ की गोद बच्चे की अव्वलीन दरसगाह होती है। माँ का आंचल और सिर्फ माँओं की ही जागीर होता है, चाहे उसकी सूरत माँ की हो, बहन की हो, या बीवी की हो या बेटी की, क्योंकि इन तमाम रिश्तों का वास्ता औरत ज़ात ही से वाबस्ता है और औरत माँ का पैकर होती है। औरत और उसकी ममता के आंचल से चंद लम्हों के लिए बदलते हुए आइए दुनियादारी के चंद दूसरे पहलुओं पर भी नज़र डालें, जिसका ताल्लुक़ भी ममता के आंचल ही से है। दुनिया का दस्तूर है कि वालिदैन पर एक ऐसा वक्त आता है जब वो अपने लख्ते जिगर के टुकड़ों में तबादला करते हैं।
कोई किसी को अपनी बेटी देता है तो किसी से अपनी अमानत बहू की शक्ल में लेता है। औलाद के इसी लेन देन में जहाँ नौ बेहता जोड़ा अपनी नई अज़वाजी ज़िंदगी का आगाज़ करता है, वहीं लड़के के वालिदैन ख़ास तौर से माँ बहनों का भी इम्तहान शुरू होता है। वो माँ जो अपने बेटे की शादी के बाद सास का रुतबा पा लेती है, वो माँ ही बनकर अपनी इस बेटी, हकीकी बेटी यानी कि बहू पर भी इसी तरह अपनी मोहब्बत व शफ़क़त से भरे आंचल का साया करे जिस तरह की वो अपनी औलाद पर करती है। तो फिर इसमें कोई शक नहीं कि वो हकीकी बेटी इस साए की ठंडक से मुतासिर होकर अपने नए माँ बाप और घर के दीगर अफराद से एक बेटी और अहले खाना की तरह उनसियत और हुस्न सलूक का बर्ताव न करे। और जब आगाज़ ही मोहब्बत और शफ़क़त से होगा तो यकीनन और नतीजतन वो घर अमन व सुकून का गहवारा बनकर शानदार मुस्तक़बिल का ज़ामिन भी बनेगा और जन्नत निशान भी। और जो माएँ बहुओं की सास बनकर ऐसा नहीं करती तो ये बात क्यों भूलती हैं कि हर हाल में एक माँ ही होती है। फिर क्या बात है कि उसकी ममता का आंचल उसकी अपनी औलाद पर तो साया करता है, लेकिन उस बहू के लिए जो उसकी हकीकी बेटी होती है, वही आंचल अगर पूरी तरह सिमट नहीं जाता तो कम से कम तंग ज़रूर हो जाता है, छोटा पड़ जाता है। आखिर ये बदलाव, सिमटाओ, ढलकाओ और तंग क्यों? क्या ये मुनासिब बात है? और फिर एक सास पराई कोख से नारवा सलूक करते हुए ये क्यों भूल जाती है कि आज उसकी भी अपनी कोख से बेटी है और उसको भी कभी पराया होना होता है। अगर खुदा न खास्ता उसके लिए किसी ममता का आंचल यानी कि माँ का सिमट जाए तो खुद उसके दिल पर क्या गुजरेगी, क्या बीतेगी? क्या अपनी बेटी का कर्ब, इस्तराब आपसे सहन होगा? याद रखिए, अगर आपका हुस्न सलूक जो कि ईमान का तकाजा भी है पराई कोख से बेहतर होगा तो यकीनन आपके साथ उसकी बुराई खैर अल्लाह ताला आपकी कोख बेटी को भी बेहतरीन ही अता फरमाएगा। किसी ने सच कहा है कि संसार का सौदा नक़द है, इस हाथ से ले उस हाथ दे। लिहाजा अपने माँ के ममता के प्यार भरे आंचल को फैलाते हुए हर अपनी पराई औलाद के लिए सायादार ही बनाए रखें कि उसकी जहाँ हर औलाद को ठंडक का एहसास दिलाकर खुश व खुर्रम रखेगी, वहीं आपकी ममता को भी बुलंद मर्तबा दिलाएगी और साथ ही आपको इंशाअल्लाह दीन और दुनिया में सुरखरू भी अता करेगी। बहुत शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, बात करते करते वक्त आखिर गुजर ही गया और अब हम आ गए उस पड़ाव पर जहां हम अपने फनकारों को पेश करते हैं। वो फनकार जो किसी न किसी सूरत हमसे वाबस्ता रहे हैं, जो अपने फन का मुजाहरा करना चाहते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म से। और जाहिर है कि गुलकारी एक ऐसा शौक है जो किसी न किसी तौर पर हर एक के अंदर पाया जाता है, किसी के अंदर ज्यादा, किसी के अंदर कम। आज हमारे साथ एक हमारे मुस्तकिल सामी अरुण वर्मा जी मौजूद हैं, जो उर्दू सर्विस के पुराने शहदाई हैं, खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं और ख़ुद भी एक अच्छे ब्रॉडकास्टर हैं। आपने अपनी आवाज़ में एक नगमा हमें इरसाल किया है, पेश खिदमत है ये नगमा जनाब अरुण वर्मा साहब की पेशकश है, देखें और महसूस हों। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है। कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हंसी इनाम है। छू लेने दो नाजुक होठों को। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन
जवानी की घड़ियां बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम है, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, इसमें को मुबारक चीज समझ माना के बहुत बदनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए सामीन आप तक पहुंच रही है। मैं हूं सबीहा। एक बार फिर से तमाम सुनने वालों का इस्तकबाल है हमारे आज के प्रोग्राम में। सामीन, एक बात आपसे शेयर करना चाहती थी मैं, आजकल के माहौल के हवाले से। जैसा हम सभी जिस तरह के हालात से आजकल दो चार हैं, हमारी सबकी ये कोशिश होती है कि हम किसी न किसी तरह हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाएं। हालांकि हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए भी डॉक्टर की सलाह आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा ये गया कि लोग क्या कर रहे हैं कि इंटरनेट का इस्तेमाल करके या फिर सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ मैसेजेस एक दूसरे को इतने सर्कुलेट हो रहे हैं कि भाई ये चीज़ खा लीजिए, इससे क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाएगी, ये चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। और ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है जो बिना किसी डॉक्टर की सलाह के अपनी सेहत के बारे में आधी अधूरी जानकारी के साथ बड़ी मिक़दार में विटामिन्स का इस्तेमाल खुद से करने लगे हैं। खुद ही सप्लीमेंट्स ख़रीद लेते हैं केमिस्ट शॉप से जाके या कुछ ऐसे घरेलू चीज़ों के ज़रिए के बजाय इसके कि आपको फ़ायदा हो, आपकी सेहत को नुकसान हो रहा है। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? भाई ऐसा ऐसे हो सकता है कि हर जो जिस्म है, इंसान का जिस्म, हर जिस्म की ज़रूरियात अलग हैं। ज़रूरी नहीं है कि मतलब मिक़दार अलग अलग है। हो सकता है कि किसी को 2 ग्राम कोई चीज़ खाने से फ़ायदा हो जाए तो वहीं किसी दूसरे शख्स को उसी चीज़ की ज़रूरत 10 ग्राम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा, तो अगर आप ज़्यादा चीज़ें खाएंगे, चाहे वो विटामिन्स ही क्यों ना है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं, उससे आपको नुकसान होने का भी अंदेशा है। क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है और लिमिट से ज़्यादा अगर कोई भी चीज़ है तो वो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाने लगती है। ऐसे मरीजों की तादाद इन दिनों डॉक्टर्स के पास लगातार बढ़ रही है जिन्हें उल्टी की शिकायत है, दिल घबरा रहा है, बेचैनी है, इस तरह की परेशानियां हो रही हैं। और ऐसे में जो माहिरीन हैं उनका कहना है कि जो विटामिन्स का इस्तेमाल है या फिर जो घरेलू नुस्खे हैं, तरह तरह के काढ़े बना कर लोग पी रहे हैं, गर्म पानी हद से ज़्यादा पी रहे हैं, तो जब हद से ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ रही हैं तो हमें उसके साइड इफ़ेक्ट्स आने लगे हैं। अब यानी अब उसकी जो नुकसानदेह पहलू होते हैं वो अब सामने आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज इसी मौजू पर आपसे बात कर ली जाए। हम भी आपको अक्सर इस प्रोग्राम में ये मालूमात देते हैं सामीन के विटामिन्स हमारे जिस्म के लिए कितने ज़रूरी हैं और हमारी बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है वो बढ़ जाती है जब हम विटामिन्स का इस्तेमाल करते हैं। और ख़ासकर आज के जो बीमारी है कोविड के हवाले से बात करें तो विटामिन सी और विटामिन डी का बहुत ज़्यादा
ज़ोर शोर सुना गया कि ये दोनों विटामिन जो हैं वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाते हैं। लेकिन क्या हुआ कि कोई भी दवा जब आप लेते हैं या कोई भी चीज़ अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं सेहत के लिए, तो डॉक्टर की सलाह बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर आपकी बाकायदा जांच करके आपको ये बताता है कि आपके जिस्म को किसी भी विटामिन की कितनी ज़रूरत है। क्योंकि अगर कोई भी विटामिन जो आप ये सोच कर ले रहे हैं कि इससे मेरी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाएगी, तो हो सकता है आप कुछ ज़्यादा ही ले रहे हो जिससे उसके साइड इफ़ेक्ट्स आने लगें। साथ ही साथ ये भी हो रहा है कि घरेलू नुस्खों की इस कदर भरमार कर दी है हम लोगों ने कि अब वो भी कई बार हमारी तबीयत पर कुछ ऐसे मुज़िर असरात मुरतब कर रहे हैं कि हम ये समझ नहीं पा रहे कि ये सब क्यों हो रहा है। ये वजह यही है कि बहुत ज़्यादा जो परेशानी आ रही है कि ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल करना। अब विटामिन डी मिसाल के तौर पर कितनी डोज आपको चाहिए, ये डोज कितने वक्त तक आपको लेनी होगी। अब पिछले 6-7 महीनों से इस कदर भरमार है कि पूछिए नहीं। तो ये डोज कितनी लेनी होगी, कितने दिन तक लेनी होगी, ये तो आपको डॉक्टर ही बताएगा ना। वैसे अगर आम तौर पर देखा जाए तो विटामिन डी के जो कैप्सूल्स होते हैं हफ्ते में 1 बार लिया जाता है, और इसका जो कोर्स होता है जो हमारे डॉक्टर्स बताते हैं वो 2 महीने तक चलता है, किसी का महीने भर तक चलता है। और डिपेंड करता है कि उसकी जिस्मानी कंडीशंस, यानी जो मरीज़ है या जिस शख्स को भी लगता है कि वो कमज़ोर है, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी कमज़ोर है, तो उसे कितने दिन तक कितना डोज लेना है ये एक डॉक्टर ही बताएगा आपको। ये भी मुमकिन हो सकता है कि कुछ दिन के लिए आपको लेने हो, महीना 1.5 महीना, फिर वो रोक दिए जाते हैं और उसके बाद कुछ हफ्ते के बाद आपके डॉक्टर आपको ये बता सकते हैं कि अब आप इसको दोबारा से शुरू कीजिए। इसी तरह से विटामिन सी है, अगर उसकी भी ज़्यादा डोजेस जा रही हैं आपकी बॉडी में तो हो सकता है उल्टी आना, बार बार फील होना कि आपको उल्टी आने वाली है या फिर घबराहट हो रही है आपको, तो ये विटामिन सी की ज़्यादती की वजह से भी हो सकता है। इसके साथ ही साथ जैसे नींद ना आना, ज़्यादा थकान हो जाना या हाजमे की परेशानी हो जाना या फिर कुछ जैसे चक्कर आने लगे हैं, तो ये भी बातें जो हैं मैंने आपको ये सारी जो अलामतें बताई ये इसलिए बताई कि ज़्यादा डोजेज़ अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हद से ज़्यादा घरेलू नुस्खे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको ये बजाय फ़ायदे के नुकसान दे सकते हैं, कई तरह की परेशानियों में आपको मुब्तला कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से अपने डॉक्टर खुद बन गए हैं, विटामिन्स के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं ख़रीद कर, केमिस्ट की दुकान पर जाकर आपने बताया विटामिन डी चाहिए, सी चाहिए, और ख़ुद से अपने हिसाब से या फिर नेट से देखकर, इंटरनेट के ज़रिए देखकर या फिर व्हाट्सएप के ज़रिए कहीं मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं और उन पर आपने यकीन कर लिया और आपने लेना शुरू कर दिया, तो बजाय इसके कि आपको फ़ायदा हो आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आप इस तरह की कोई भी चीज़ लेने से पहले अपने डॉक्टर से बात कीजिए और जो वो सलाह आपको देते हैं उसके हिसाब से अमल कीजिए ताकि आपको इन तमाम चीज़ों के फ़ायदे हासिल हो सकें और इनसे होने वाली जो परेशानियां हैं, इनकी ज़्यादती से होने वाली जो परेशानियां हैं, उनसे हम सभी लोग बच सकें। तो बहरहाल ये थी कुछ मुख्तसर सी बातें। फ़िलहाल आज का ये प्रोग्राम ख़त्म करने की अपनी मेज़बान सबीहा को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह जल्द फिर होगी मुलाकात। खुदा हाफिज़।